वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम व्यवसाय पे तुम नहीं भिड़ कौन पिली द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन जे भारत इतिहास जोटा तुम तुम सिलेबस तुम जो द्वादश श्रेणी जोटा अच्छे पे भारत इतिहास विषय आम पढ़ा किंतु भारत इतिहास जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से गुड़ाक आम गोटे पर गोटे पर गोटे पर आम पढ़ी पढ़ी जा किंतु प्रथम जो अध्याय जोटा अच्छे पे सेटा हूँ कौन जे तुम द्वादश श्रेणी मन रख भारत इतिहास उपादान कौन पे मैंने जे भारत इतिहास उपादान जहाँ इंग्राजी में कौन कहुए सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्टोरी मन रखिए पे कौन पे कहुए सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्टोरी माने कौन जे भारत इतिहास उपादान ये जो उपादान गुड़िक कौन कौन जे कौ प्रकार भाव में अच्छी से गुड़ाक आम गोटे पर आम गोटे पढ़ी पढ़ी जा प्रथम उपादान है कौन पे प्रत्नतात्विक उपादान कौन कहली प्रत्नतात्विक उपादान तापर द्वितीय आसला कौन साहित्यिक उपादान कौन कहली साहित्यिक उपादान साहित्यिक उपादान आउ एक विभाग अच्छे सेटा हूँ कौन वैदेशिक बरणी यहाँ मध्य गोटे उपादान को बरणी वैदेशिक बरणी तापर देखा कौन अभिलेखागार्य उपादान कौन पिला माने अभिलेखागार्य उपादान कौन कौन कहली जे आर्कियोलॉजिकल सोर्स लिटरेरी सोर्स फॉरेन अकाउंट्स देन आर्किवल सोर्स माने देखो स्वेलिंग मिस्टेक अच्छी कौन आर्कियोलॉजिकल सोर्स एमती कलर टी चेंज कर दूसरी तुम मन देखो कौन कहली आर्कियोलॉजिकल माने ये ए ई ओ बोली देख ई ओ लिखा जाइए मझे गोटे ए लगे किसी ना है आर्कियोलॉजिकल माने एच पर कौन लगे ए ई ओ यूज करा देखो मुझे लिखिदे देखी ना देख कौन कौन कहली जे भारत इतिहास उपादान से उपादान गुड़िक आम कौन कौन पढ़ा से गोटे पर गोटे पढ़ा किंतु तले देख पे तुम लिखिदे प्रत्नतात्विक उपादान कौ उपादान प्रत्नतात्विक उपादान ये जो प्रत्नतात्विक उपादान जोटा अच्छी पे कौन प्रत्नतात्विक उपादान जोटा अच्छी ये क्वेश्चन लिखिदे पे तुम मन डायरेक्ट कौन कर क्वेश्चन लिखिदे माने प्रश्न लिखिदे कौन पाए जे जिते बड़े आम गोटे एग्जाम को फेस करछे जदि लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा आम लिखुचे से कौन होता है जे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्रथम कौन लिखा पड़े इंट्रोडक्शन लिखा पड़े ना से अनुसार मुझे कौन करी गोटे गुड़ी दुई तीन टा शिकार है बेला प्लानिंग कर जहाँ जहाँ माने उपादान अच्छी से उपादान को नहीं मुझे कौन कर क्वेश्चन बनईक रेडी कर देछि प्रथमे जो उपादानटा अच्छी से उपादान हूँ कौन प्रत्नतात्विक उपादान कौ उपादान प्रत्नतात्विक उपादान से उपादान गुड़िक कौन बुझला ना से प्रत्नतात्विक कहले कौन प्रत्नतात्विक सर्वविभाग किए भारत प्रथम स्थापना करते यार जनक किए एवं कहीं हुए से गुड़ाक आम गोटे पर गोटे क्लास रे आराम से सरईकी नेबा तुम मैंने क्लासटा को देख वीडियोटा को देख चैनल को लाइक कर कमेंट कर शेयर कर मो चैनल को सब्सक्राइब कर विभूषार गजपति कहीकि सब्सक्राइब कर जो द्वारा बेल आइकन को मध्य बजाई देव जो द्वारा कौन हम सब जगह नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँची जीव बुझला ना किसी पैसा देवार दरकार ना पिला माने तुम मानक फ्री ऑफ कॉस्ट रे पढ़ा हे यूट्यूब रे किसी टेंशन नवार दरकार ना आ गोटे कथा कौन जो मैंने मोर हैंड रिटेन नोट को परचेस करवा परचेस कर आ घर बसी पाठ पढ़ आ गोटे कथा जे आमर जो ऑफलाइन क्लास चलती ऑफलाइन क्लास जे जॉइन होगा चाहछ मत कांटेक्ट करके इंस्टा आईडी को जाकि कांटेक्ट करके मत से नंबर काढ़ मत कॉल भी कर कहीं देख पे जे जिते ऑफलाइन क्लास अच्छे ऑफलाइन क्लास गोटे जिनस बेनिफिट कौन आमर जे सबुदिन परीक्षा हुए बुझला ना पे सबुदिन परीक्षा हुए से बेनिफिट से आमर ऑफलाइन क्लास को पे पसंद करती से भल पाइबा आम मुझे प्लानिंग करने चेष्टा करें से भल पाइबा जदि भल लगे से आसती भल न लगे इच्छा सीरा खुशी से जो रही पाठ पढ़ी पारे बुझला ना देख क्लास टाक आरंभ करवा कौन कहली प्रत्नतात्विक उपादान विषय कौन करवा आलोचना करवा।
देख कौन पे प्रथम देछि कौन प्रत्नतात्विक उपादान पढ़ला पूर्व टिके इंट्रोडक्शन लिखिदे देख इतिहास कहले कौन माने पे अतीतर घटनावली को कौन कहुए इतिहास बोली कहुए। इतिहास केतेक उपादान उपर निर्भर करे तुमने जानिछ बिना उपादान रे कौन सी जिनस हेबनी कि कौन सी कार्य करा जाय परिबो नाही। सेमिति इतिहास मध्य कौन अच्छी पिला माने जे कौन करछि उपादान को निर्भर करछि। आमे जेमति स्टूडेंट अच्छे आमे स्टूडेंट अच्छे ना नहीं आमे जे छात्र अच्छे बा छात्री अच्छे जे आमे कौन करछे हमर उपादान कौन हमर उपादान अच्छे हम पेरेंट्स हम टीचर अच्छे ना नहीं तापर हमर खाता कलम श्रेणी गृह एगुड़ा को कौन जे आम उपादान सेमिति इतिहास मध्य जो उपादान अच्छी से कौन कौन प्रत्नतत्व उपादान साहित्यिक उपादान वैदेशिक विवरणी अभिलेख कार्य उपादान किंतु ये जो उपादान गुड़िक आम गोटे पर गोटे आम पढ़ा तो माने जानिछ उपादान बिना इतिहास जानिबा असंभव सतना मिछ पिला माने उपादान बिना इतिहास जानिबा असंभव कहीं जे निहाती दरकार जदि उपादान अच्छी ताले इतिहास अच्छी बुझला ना तेणुक कहुई तो कौन इतिहास एक वेद बोली कहुच्छी जहाँ को पंचम वेद बोली कहुच्छी इतिहास केतेतम वेद बोली कहुए पंचम बुझला ना ऐतिहासिक तथ्य एटा तत्व हम ना पिला माने टिके लिखा भूल अच्छी कौन हम तथ्य कौन हम तथ्य माने ऐतिहासिक तथ्य बा इतिहास तथ्य पाइबापी कौन कराए जितेबले भू खनन कराए कौन कराए जितेबले भू खनन कराए ताको कौन कहुए बोली आर्कियोलोजी आर्कियोलोजी माने कौन प्रत्नतत्व मन रखिए पिला माने इतिहास तथ्य पाइबापी भूमि जहाँ खनन करा जाए ता कौन कह प्रत्नतत्व आम कौन पे भूमि को खनन कर जेकोसी इतिहास विषय जानवाई हेले इतिहास कौन डायरेक्ट माने भूमि खनन करा कि ना कौन खनन करा जहाँ जहाँ भूमि मिलूँ से आमको कौन मिल इतिहास विषय जहाँ लिखाई से विषय आम पाइपर बुझला ना जहाँ वर्तमान भारतर कौन अच्छी पिला माने सरकार एक स्वतंत्र विभाग रही को विभाग जोटा इतिहास विषय रे बा इतिहास जानापी भूमि कौन करा खनन करा गोटे विभाग रही भारत में जहाँ को कौन कहुए प्रत्नतत्व सर्वे विभाग कौन बोली कहुए प्रत्नतत्व सर्वे विभाग बोली कहुए बुझला ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन कहली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बुझला ना कौन कहली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मन रखा है पे ये जो प्रत्नतत्व सर्वे विभाग बा प्रत्नतत्वर जे कि जनक सी हूँ मन रख आलेक्जेंडर कनिंघम बुझला ना किए कहली आलेक्जेंडर कनिंघम होती प्रत्नतत्व विभाग जनक किए जनक किंतु ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या प्रथमे भारत में किए स्थापना करते बडलाट लॉर्ड कर्जन मन रखे पे भारत में प्रथमे किए स्थापना करते बडलाट लॉर्ड कर्जन किंतु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट रो जे कि फादर से हूँ किए आलेक्जेंडर कनिंघम मन रखे पिला किए प्रथमे भारत में यह स्थापना करते बडलाट लॉर्ड कर्जन बुझला ना किंतु यही प्रत्नतत्वर जे कि जनक सी होती कौन आलेक्जेंडर कनिंघम मन रखा लगे हेले पे ये जो प्रत्नतत्व माने भू खनन द्वारा भूमि कौन कौन मिले मुद्रा मिले सतना मिछ पिले मोहर मिले सतना मिछ शिलालेख मिले गृह उपकरण सामग्री मिले गुंफा मंदिर सुना रूपा इत्यादि मिलता है कौटू पिला माने कौटू जे भूमि कौटू भूमि कौन कौन मिलता है मुद्रा मध्य मिलता है मोहर मध्य मिलता है शिलालेख मध्य मिलता है गृह उपकरण सामग्री मध्य मिलता है गुंफा मध्य मिलता है मंदिर मिलता है सुना मिलता है रूपा मध्य मिलता है बुझला ना कौन प्रत्नतत्व किंतु प्रत्नतत्वर पे केतक स्तर अच्छे प्रत्नतत्व उपादान मध्य केतक स्तर अच्छी से स्तर गुड़ा कौन कौन शिलालेख आउड़ा मुद्रा कौन कहली शिलालेख व
मुद्रा आम गोटे पर गोटे आम पढ़ी 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 जीवा। प्रथम देखा कौन जे जो स्तरटी अच्छी से स्तर हूँ कौन इनस्क्रिप्शन मन रखिए पिले कौन कहली इनस्क्रिप्शन इंग्लीश रे कौन कह इनस्क्रिप्शन माने कौन शिलालेख कौन कह पिला माने शिलालेख बोली कहुए हेले शिलालेख कहले कौन खदित लिपिर अध्ययन को कौन कहली खदित लिपिर अध्ययन को कौन कहुए शिलालेख मन रखिब खदित लिपि माने कौन देख पे यहीटा गोटे मुझे कौन कली पत्थर कली एग्जाम्पल बताऊँ तुम मानक ये कौन कली पत्थर ये पत्थर मुझे कौन कली एमती खदिकी खदिकी एमती करके खदिकी मुझे लिखिली कौन कली एमती खदिकी लिखिली जहाँ भी लिखिली भितर हेले यही पत्थर माने शिल ना ये शिलर मुझे कौन कली खदिली खदाई माने एमती सब खदाई हेले आको जो जहाँ जहाँ खदा ताको मु कौन कली अध्ययन कली कौन कली अध्ययन कली से अध्ययन करने को कौन कहुए पिला माने शिलालेख कौन कहुए शिलालेख आउ कौन खदित लिपिर पुरातन प्रणाली होची जहाँ कौन कहुए पलियोग्राफी बोली कहुए माने जो खदित लिपिर पुरातन जो माने प्रणाली अच्छी तार जो माने प्रोसेस अच्छी ताको कौन कहुए पिली पलियोग्राफी बोली कहुए एत खाली रखिब जे शिलालेख कहले कौन खदित लिपिर अध्ययन को कौन कहुए शिलालेख बोली कहुए ये शिलालेख माने शिलर जहाँ लेखा जाऊँ पत्थर जहाँ लेखा जाटा कौटी मिलता है माटी मिलता ना ना भूमि मिलता ना ना हेले भूमि जहाँ खनन करा कौन कहुए प्रत्नतत्व से प्रत्नतत्वर यह गोटे कौन शिलालेख गोटे स्तर हेले शिलालेख गुड़िक केतक भाग में विभक्त करा से गुड़िक उल्लेख कर गोटे कौन प्रशंसा व्यंजन शिलालेख कौन कहुए पिला माने प्रशंसा व्यंजन शिलालेख तापर आसला कौन स्मारक शिलालेख कौन कहले पिला माने स्मारक शिलालेख तापर आसला कौन धर्मीय शिलालेख कौन कहली धर्मीय शिलालेख तापर आसला कौन आज्ञापत्र शिलालेख कौन कहली पिला माने आज्ञापत्र शिलालेख तापर आसला कौन दानपत्र शिलालेख प्रशंसा व्यंजन शिलालेख स्मारक शिलालेख धर्मीय शिलालेख आज्ञापत्र शिलालेख दानपत्र शिलालेख ये जो शिलालेख गुड़िक गोटे पर गोटे आम पढ़ी पढ़ी जीवा प्रशंसा व्यंजन शिलालेख कहले कौन स्मारक शिलालेख कहले कौन धर्मीय शिलालेख कहले कौन आज्ञापत्र शिलालेख कहले कौन दानपत्र शिलालेख कहले कौन आम गोटे गोटे पढ़ी पढ़ी जीवा देख प्रथम आसला कौन प्रशंसा व्यंजन शिलालेख कौन कहले पिला माने प्रशंसा व्यंजन शिलालेख हेले प्रशंसा व्यंजन शिलालेख कहले कौन मन रखिब जे कौन से राजा विषय कौन करा गुणगान करने को कौन कहुए प्रशंसा व्यंजन शिलालेख बोली कहुए मन रखिए बोली गुणगान जदि आम राजा जदि गुणगान करवा खराब गुणगान करवा कि कौन करवा भल गुणगान करवा सतना मुझे पिला माने जदि आम कौन करवा कौन से राजा जदि गुणगान करवा भल गुणगान करवा बुझला नहीं ताको कौन कह प्रशंसा व्यंजन माने प्रशंसा केतेबेले करा जितेबेले कि जड़े भल काम कर कौन करवा आम प्रशंसा करवा गुणगान करवा हेले कौन अच्छे देखा समुद्रगुप्त गुणगान करिबारे हरिसेन प्रयोग प्रशस्त शिलालेख मन रखे पिली हरिसेन कौ शिलालेख लिखिते प्रयोग प्रशस्ति क्या विषय समुद्रगुप्त विषय मैंने समुद्रगुप्त जहाँ जहाँ करते जहाँ जहाँ कम करते से विषय माने भल कम करते से विषय लिखा जाए कौटी प्रयोग प्रशस्ति शिलालेख लिखा जाए कौटी पिला माने प्रयोग प्रशस्ति शिलालेख लिखा जाए आसला कौन गौतमीपुत्र कौन गौतमीपुत्र माने यहाँ हूँ मन रखे पिली गौतमीपुत्र सातकर्णी बुझला नहीं गौतमीपुत्र सातकर्णी क्यों शिलालेख लिखा जाए नासिक प्रशस्ति मन रखे पिले कौन प्रशस्ति नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र सातकर्णी जे थिला कौ ये लिखा जाए नासिक प्रशस्ति उल्लेख करा जाए आसला कौन चालुक्य वंशर द्वितीय फुलकेशी द्वितीय फुलकेशी बोले द्वितीय फुलकेशी नाम वर्णना करुवा
କ'ଣ ଅହଲ ପ୍ରଶସ୍ତି। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଯେ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲିକେଶୀଙ୍କର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି? ଅହଲ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବା ପିଲି କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତି? ଅହଲ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲିକେଶୀ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲିକେଶୀ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଅହଲ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି। ସେମିତି ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର କ'ଣ? ଗିର୍ନାର ଶିଳାଲେଖ। ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କର କ'ଣ? ଅପ୍ସଡ଼ ଶିଳାଲେଖ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ? ଗିର୍ନାର ଶିଳାଲେଖ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ? ଗିର୍ନାର। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି? ଗିର୍ନାର ଶିଳାଲେଖ। ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଅପ୍ସଡ଼ ଶିଳାଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲି? ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶିଳାଲେଖ। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ? ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ଆଉ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ମାରକ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ସ୍ମାରକ ଶିଳାଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଧର୍ମୀୟ ଶିଳାଲେଖ। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି? ସ୍ମାରକ ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି? ଧର୍ମୀୟ ଶିଳାଲେଖ। ହେଲେ ସ୍ମାରକ ଶିଳାଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ? ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାରକ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି କ'ଣ କହିଲି? ସ୍ମାରକ ଶିଳାଲେଖରେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଶୋକଙ୍କର ଲୁମ୍ବିନୀ ଶିଳାଲେଖ, ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ମିଳିଛି ରାଜାଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ମିଳିଛି ପିଲି? ଲୁମ୍ବିନୀ ଶିଳାଲେଖ। ଖାରବେଳଙ୍କର କ'ଣ ପିଲି? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ? ଲୁମ୍ବିନୀ ଶିଳାଲେଖ, ଖାରବେଳଙ୍କର କ'ଣ? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ସେହିପରି କ'ଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଭିଲେଖରୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। କ'ଣ ମିଳିଛି? ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ମାନେ କ'ଣ? ଶିଳାଲେଖ। ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି? ସାରନାଥ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼। ଦେଖ ପିଲି ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କେମିତି? ଦେଖ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମାନେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ପିଲି? ଯେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଜୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟାରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଅନ୍ୟର ମନକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅଶୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୋକଙ୍କର ନାମ ମାନେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଅଛି? ସାରନାଥ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଓ ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଓ ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ଉପଦେଶ ବା ଆଦେଶ। ବୁଝିଲା ନା? ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି? ବଂଶଖେରା, ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର, ନାଳନ୍ଦା ତାମ୍ରପତ୍ର, ଦାମୋଦରପୁର ତାମ୍ରପତ୍ର, ଏମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଦେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏହାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ଛେଦ ଦେବା କଥା, ପିଲା ଛେଦ ଦେଇନି, ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ତୁମମାନେ ଆରାମସେ କର ହେଲା। ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। କାହା ବିଷୟରେ? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବିଷୟରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଅଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ବଂଶଖେରା, ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର,
ନାଳନ୍ଦା ତାମ୍ରପତ୍ର, ଦାମୋଦରପୁର ତାମ୍ରପତ୍ର। ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ପିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କ'ଣ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ। କ'ଣ ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ। ଏ ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବରାବର ପର୍ବତ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ ଏହା ଚାଲିଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିଲି ବରାବର ପର୍ବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ଓ ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ ଦାନପତ୍ର ବା ଦାନ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ଦାନପତ୍ର ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି। କେଉଁ ସଭ୍ୟତା? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ? ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଯାହା କ'ଣ ପିଲେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ସୀଟାକୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଶାହାଜାହାନ, ପିଲେ ଶାହାଜାହାନ ଏମିତି ହେବନି, ଟିକେ ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ରୁହ। ଶାହାଜାହାନ ଏମିତି ହେବ, ଶାହାଜାହାନ ଏମିତି ହେବ ହେଲା, ବୁଝିଲାନି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଶାହାଜାହାନ, ଆକବର, ଦକ୍ଷିଣରେ କୁତୁବଶାହୀ, ଆଦିଲ ଶାହୀ ଶାସନ କାଳର କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଯେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ। କେଉଁ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ। ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ 1784 84 ହେବ ପିଲାମାନେ, 1784 ମସିହା ହେଲା। କେବେ? 1784 ମସିହାରେ ମନିଷୀ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। ଦେଖ ପିଲେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ସେହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମନିଷୀ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ 1784 ମସିହାରେ ଏସାଇଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି ଏସାଇଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ? ମନିଷୀ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। କ'ଣ କହିଲି ଏସାଇଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଶୋକଙ୍କର ସନନ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଅଶୋକଙ୍କର ସନନ୍ଦକୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ। ମନେ ରଖିବ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟରକୁ ଯିଏ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ। କେବେ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ? 1837 ମସିହା। 1837 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ମୁଦ୍ରା। କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା। ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କଏନ୍ସ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ। ଯଦି ଆମେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ଏମିତି ଚିତ୍ର ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯାହା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଦ୍ରା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି, କଏନ୍ ଭିତରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଆହତ ମୁଦ୍ରା। ଉପରେ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବ, ବୁଝିଲ ନା? ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଆହତ ମୁଦ୍ରା। କେଉଁ ମୁଦ୍ରା? ଆହତ ମୁଦ୍ରା। ଏହାର ଆକାର କିଭଳି ପିଲାମାନେ? ବର୍ଗାକାର, ଆୟତକାର। ମନେ ରଖିବ କାର ବୋଲି ମୁଦ୍ରାର ଆକାର କିଭଳି? ବର୍ଗାକାର ଓ ଆୟତକାର। ଏହା ତମ୍ବା ଓ ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ।
जोटा अच्छी जे कौन पेली ये जो वर्गाकार आयतकार जोटा अच्छी कौन पेली जे छापायुक्त मुद्रा तार कौन या मन रखिए पेली तंबा और रूपार या सेहीपरि ख्रीष्टपूर्व 200 मन रखिए कौन कहली ख्रीष्टपूर्व 200 इंडो ग्रीक मुद्रा कहीपर पे इंडो ग्रीक मुद्रा कौन होता प्रचलन कर बुझीपार ना कौ मुद्रा इंडो ग्रीक मुद्रा कौन कर प्रचलन कर जोठार कि डिमेट्रियस ओ मिनेंदार जीवन कौन कौन हाथ बाज जाता सेहीपरि ख्रीष्टपूर्व 200 मन रखिए पे ख्रीष्टपूर्व 200 कौन होता पे जे ख्रीष्टपूर्व 200 इंडो ग्रीक मुद्रा कौ मुद्रा इंडो ग्रीक मुद्रा कौन होता प्रचलन कर न लिखे पे कौन कर प्रचलन कर जो कि कौन डिमेट्रियस और मिनेंदार शासन विषय उल्लेख कर इंडो ग्रीक मुद्रा क्या विषय उल्लेख कर डिमेट्रियस व मिनेंदार विषय कौन कर उल्लेख कर ये पे कौन इंडो ग्रीक मुद्रा पर आउ एक मुद्रा थिला मन रखे पे कोषाण जुगर मुद्रा कौ जुगर मुद्रा कोषाण जुगर मुद्रा ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी में कोषाण जुगर मुद्रा कौन कर प्रचलन कर जहाँ सुना तंबार निर्मित थिला मन रखिए पे कोषाण जुगर मुद्रा कौन या मन रख जे कौन पे सुना और तंबार कौन होता निर्मित होता मन रखा गुप्त जुगरे विभिन्न मुद्रा देखा मिली देख गोटे कौन कहली तुमको जे सबुठ प्राचीन मुद्रा को कौन कहली छापायुक्त मुद्रा तार अन्य नाम कौन पे मैंने आहत मुद्रा बुझला ना किंतु कौन या तंबा और रूपा तार आकार किभली वर्गाकार आयतकार मन रखा तापर आसला कौन पे जे गुप्त जुगर मध्य कौन होता विभिन्न मुद्रा गुड़ाक देखा मिलता प्रथम चंद्रगुप्त जो मुद्रा गुड़ाक था से मुद्रा हूँ कौन राजा राणी मुद्रा कौ मुद्रा राजा राणी मुद्रा सेमती समुद्रगुप्त कौन पे काच मुद्रा वीणा बाधक एटा कौ हम पे वीणा बाधक धनुर्धारी ध्वज एवं परशु मन रखिए पे कार पे समुद्रगुप्त जो मुद्रा गुड़ाक प्रचलन करते से मुद्रा हूँ कौन कौन काच मुद्रा वीणा बाधक धनुर्धारी ध्वज एवं परशु ए मुद्रा गुड़ाक से कौन करते प्रचलन करते आसवा कौन द्वितीय चंद्रगुप्त किए पिला माने द्वितीय चंद्रगुप्त कौन करते पे जे मुद्रा गुड़ाक प्रचलन करते से मन रखियो जे कौन पे छत्र धनुर्धारी सिंहबद्धकारी आदि मन रखे पे कौन कौन कहली छत्र धनुर्धारी सिंहबद्धकारी ये मुद्रा गुड़ा कौन करते प्रचलन करते मन रखिए कौन पे मैंने गुप्त जुग समय कौन पे बयान पे बयाणु संचित मुद्रा वाणिज्यर कौन पे अवनति कौन कर उल्लेख कर वाणिज्य केमती अवनति होती वाणिज्य जमी केमती उन्नति होती से विषय उल्लेख कर कौन पे बयाणु संचित मुद्रा वाणिज्य व्यवसाय उन्नति विषय कौन कर उल्लेख कर ये पे कौन गुप्त जुगर मुद्रा विषय कौ जुगर मुद्रा गुप्त जुगर मुद्रा तापर देखिए कौन पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट पल्लव इत्यादि राजवंशर मुद्रा नथिबारु यह विषय इत्यादि इतिहास किसी कौन कर वर्णना कराई पे मन रखियो ये जो मैंने जो पाल अच्छी प्रतिहार अच्छी राष्ट्रकूट अच्छी पल्लव अच्छी एम अच्छे ना यही राजवंशर मुद्रा नथिबारु एमान विषय कौन कर कौन सी भी इतिहास वर्णना कराई नथिला यह छड़ा मध्य जुगर मध्य कौन पे सुल्तानी मोगल मराठा शासन काल मुद्रार आविष्कृत होती नूतन मुद्रा नीति प्रणयन करी मोहम्मद बिन तुगलक कौन होते हटहटा
ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଶାସନରୁ ମିଳିଛି ପିଲି? ସୁଲତାନୀ ଶାସନ, ମୋଗଲ ଶାସନ, ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ, ଏ ଶାସନର କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଯିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିକି ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଜା କ'ଣ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ମଧ୍ୟଯୁଗର। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ, ମନେ ରଖିବ, ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ, ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ ଏବଂ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ କ'ଣ? ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଓ ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ ଏବଂ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଚିତ୍ର ଥିବା ବହୁ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଭାରତରେ ମିଳିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ? ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଯେ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ସ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପିଲେ? ଆଉ ଏକ ସ୍ତର, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। କେଉଁ ଉପାଦାନ ପିଲାମାନେ? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥାଉଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେଇଟା ତୁମମାନେ ଆରାମସେ କରି ପଢ଼ିଦେବ, ବୁଝିଲ ବା? ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ଆମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଆମେ ସାରିଲେ। କେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆମେ? ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଦେଖ ପିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଭଳି ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନଟି ହେଲା କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। କ'ଣ କହିଲି? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ସତ ନା ମିଛ ପିଲାମାନେ? ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସାହିତ୍ୟିକ ଦ୍ୱାରା ବା ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲି? ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲି? ମିଳିଥାଏ। ସେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନେକ କବି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କବିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଜାଣିପାରୁଛେ। ଇତିହାସକାରମାନେ ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେମିତି ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଯେମିତି ନିର୍ଭର କରେ, ସେମିତି ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ପିଲି? ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲି? ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, କ'ଣ କହିଲି? ଆଉ ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନୋଟି ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେତୋଟି ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ? ତିନୋଟି ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ବେଦ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ବେଦରୁ ଆସିଅଛି। ମନେ ରଖିବ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଦ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ପିଲି? ବେଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲି? ଜ୍ଞାନ ବା ଜାଣିବା। ମନେ ରଖିବ, ଏ ଯେଉଁ ବେଦ ଶବ୍ଦଟି ମାନେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବେଦ, ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବେଦ। ଏ ବେଦ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍। ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ବିଦ୍। ବିଦ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଜ୍ଞାନ ବା ଜାଣିବା। ଏ ବେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? 4 ଭାଗରେ। ବେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ମନେ ରଖିବ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ମନେ ରଖିବ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି। ଯେ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ କ'ଣ? ସଂହିତା। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ? ସଂହିତା, ଅରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ। ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ରଖିବ? ସଂହିତା ବୋଲି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଂହିତା। ଏଇଟା ସଂହିତା ହେବ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି? ସଂହିତା, ଅରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ବେଦର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ପିଲେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଂହିତା, ଅରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ। ମନେ ରଖିବ। ଏଥିସହିତ କ'ଣ ପିଲେ? ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ପିଲେ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବ କେତେ ଭାଗରେ? 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ କହିଲି? ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର, ଧର୍ମସୂତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି। କ'ଣ କହିଲି? ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର, ଧର୍ମସୂତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସେହିପରି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବେଦାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବେଦାଙ୍ଗ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ବେଦାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବେଦାଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର? 6 ପ୍ରକାର। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବେଦାଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବେଦାଙ୍ଗକୁ? 6 ଭାଗରେ। କେତେ ଭାଗରେ? 6 ଭାଗରେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଉପବେଦ ଓ ମହାକାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ। ଉପବେଦ ଓ ମହାକାବ୍ୟ। ଉପବେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସେଇ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 4 ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ, ତାପରେ ଆସିଲା ଶିଳ୍ପାବେଦ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି। କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଉପବେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ, ଶିଳ୍ପାବେଦ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆୟୁର୍ବେଦର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଋଗ୍ବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମିତି ଧନୁର୍ବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସାମବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯଜୁର୍ବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଶିଳ୍ପବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଅଥର୍ବବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି? ଉପବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ, ଶିଳ୍ପବେଦ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଋଗ୍ବେଦ। ଧନୁର୍ବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସାମବେଦ। ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମନେ ରଖିବ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଶିଳ୍ପବେଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଅଥର୍ବବେଦ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ କ'ଣ? ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଯେ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏକି ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ମହାଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଯେ 1,10,000 କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ? 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେ ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1,10,000 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାମାୟଣକୁ କିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାମାୟଣକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେତୋଟି ଛନ୍ଦ ଅଛି? 96,000ଟି ଛନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବ। ରାମାୟଣରେ। କେଉଁଥିରେ? ରାମାୟଣରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କିଏ ପିଲି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ବେଦ ବିଷୟରେ କହିଲି, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। କିନ୍ତୁ ବେଦ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଜାଣିବା। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ସଂହିତା, ଅରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ। ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଯେ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ, ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି ବେଦାଙ୍ଗ। ବେଦାଙ୍ଗ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 6 ପ୍ରକାର। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପବେଦ। ଉପବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ମହାକାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ମହାକାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ? ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପିଲି ମହାକାବ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ରାମାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଯେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ଓ ଉପପୁରାଣ, ଅର୍ଥାତ ପୁରାଣ ଓ ଉପପୁରାଣ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, କର୍ମ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ବରାହ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମା ଭୈରତ ପୁରାଣ, ବାମନ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଅର୍ଥାତ ପିଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ମା ବାପ ଭାବି ମନା କଲି ଗସିବ ବ୍ରକି ବା ଅସ୍କ, ଏମିତି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି 18ଟି ପୁରାଣ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 18ଟି ଉପପୁରାଣ। କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ପିଲି ନନ୍ଦୀ ପୁରାଣ, ନନ୍ଦୀ, ବରୁଣ, ଶିବ ରହସ୍ୟ, ମଦଗଳା, ନରସିଂହା, ପରଶରା, କାଳିକା, ବାମନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଗଣେଶ, ବୃହଣ, ନାରଦୀୟ, ସନତ କୁମାର, ଶାମ୍ବ, ଦୁର୍ବାସା, କପିଳା, ଦୀନ ଭାଗବତ, ହଂସ ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଭାବରେ ଏତେ କଥା ମନେ ରଖୁନି, ତୁମେ ଏତେ ଖାଲି ମନେ ରଖ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସେଟାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ? ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରାଣ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ମନେ ରଖିବ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ, ଏତେ ଖାଲି କରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଅ। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର କାମରେ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ସାହିତ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲି? ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲି? ତ୍ରିପିଟକ। ମନେ ରଖିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? 3ଟି ଅଛି ମନେ ରଖିବ। ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ, ସୂତ୍ର ପିଟକ। ମନେ ରଖିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ, ସୂତ୍ର ପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ ଜାତକ, ମିଲିନ୍ଦ ପନଃ, ଲଳିତ ବିସ୍ତର, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ମହାବାସ୍ତୁ, ମହାବଂଶ, ଦୀପବଂଶ, ଦିବ୍ୟ ବଦନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି? ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଜାତକ, ମିଲିନ୍ଦ ପନ୍ନ, ଲଳିତ ବିସ୍ତର, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ମହାବସ୍ତୁ, ମହାବଂଶ, ଦୀପବଂଶ, ଦିବ୍ୟବଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲି କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲି? ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲି। ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର, ମୂଳ ସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପିଲି? ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ? ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଯେ
ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 2 ଭାଗରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଯେ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ସାରିଲେ ବୋଲି ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଯେ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନଚରିତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିବୃତ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ଯେ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିଲା? ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ବୋଲି? ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି? 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଅଛି। ମନେ ରଖିବ, ପାଣିନିଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ପାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି? ମହାଭାଷ୍ୟ। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ମହାଭାଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି? ବ୍ୟାକରଣ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଯେ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି? ବ୍ୟାକରଣ। କ'ଣ? ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ 2ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ପାଣିନିଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର କ'ଣ? ମହାଭାଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଟିଲ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ? ଏଟା ଟରେ ଅର୍ଷଇକାର ଦେବ ପିଲାମାନେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସରି ବୋଲି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି? କୌଟିଲ୍ୟ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ବିଶାଖ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ବିଲଣଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି? ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ। ବାଗପତିଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି? ଗୌଡ଼ବାହ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାର ନନ୍ଦୀଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି? ରାମପାଳ ଚରିତ। ଜୟସିଂହ କ'ଣ ବୋଲି? କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ବଲ୍ଲାଳଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି? ଭଜ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଚାନ୍ଦବାରଦେଇ କ'ଣ ବୋଲି? ପୃଥିବୀ ରାଜରାସ। କଲଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାଜ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ପିଲାମାନେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା କଥା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଟିକେ ମୁଁ କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ପାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପତଞ୍ଜଳି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାଭାଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶାଖ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ବିଲ୍ହଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ। ବାଗପତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୌଡ଼ବାହ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାର ନନ୍ଦୀ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାମପାଳ ଚରିତ। ଜୟସିଂହ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ବଲ୍ଲାଳ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭଜ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଚାନ୍ଦବାରଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ରାଜରାସ। କଲଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାଜ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ତୁମେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତୁମେ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରାଚୀନ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? କାଳିଦାସ। ମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକାରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କିଏ? କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ମନେ ରଖିବ, କାଳିଦାସଙ୍କର ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ଭାଷଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି? ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତମ୍, ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗନ୍ଧ ରାୟଣମ୍। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାଳିଦାସ। ସେମିତି ଭାଷ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନବାସ ବଦତମ୍, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗନ୍ଧ ରାୟଣମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଭାଷ। କିଏ ପିଲି? ଭାଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ହର୍ଷ। ହର୍ଷ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାଗାନନ୍ଦ, ରତ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା।
हर्ष कौन लिखिंट नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका कौन कर उल्लेख करमती दंडींकर कौन पिली दश कुमार चरित्र दंडींकर कौन अच्छे दश कुमार चरित्र चरित्र सुदूर कौन लिखते मृच्छक टिकम विष्णु शर्मा कौन लिखिंट पंचतंत्र आर्यभट्टर कौन पिले आर्यभट्ट्यम बरामीर कौन पिले बृहत संहिता चरक कौन पिले चरक संहिता सुश्रुत कौन पिले सुश्रुत संहिता ए प्रकार पिली आज गुरुत्वपूर्ण माने आदि गुरुत्वपूर्ण कौन अच्छी पिली जे साहित्य गुड़ाक अच्छी पुणी आउ तो रिकाल करदे कौन कहली कालिदास लिखि पुस्तक नाम कौन पिली मालविकाग्नि मित्रम आ गोटे कौन थी अभिज्ञान शाकुंतलम भाष्य कौन लिखिंट स्वप्नवास बदतम प्रतिज्ञा जगत रायणम कि लिखिंट भाष्य हर्ष कौन लिखिंट नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका दंडी कौन लिखिंट दश कुमार चरित्र सुदूर कौन लिखिंट मृच्छक टिकम विष्णु शर्मा कौन लिखिंट पंचतंत्र आर्यभट्ट कौन लिखिंट आर्यभट्ट्यम बरामीर कौन लिखिंट बृहत संहिता चरक कौन लिखिंट चरक संहिता सुश्रुत कौन लिखिंट सुश्रुत संहिता किंतु प्राचीन भारत इतिहास दक्षिण भारत में कौन होता बोली जे साहित्य गुड़ी कौन होता उल्लेख कर कौ भारत रे दक्षिण भारत रे जाको कौन कहुए बोली संगम साहित्य मन रख दक्षिण भारतर साहित्य को कौन कहुए बोली जे संगम साहित्य बोली कहुए मन रख है सेगुड़ी कौन कौन बोली 30,000 दाड़ी कौन कर उल्लेख कर बुझीपार ना केते हजार दाड़ी 30,000 धाड़ी किंतु कौन थिला जे पति निंकिका नाकु कौन बोली पतु पतु मन रख जे जो संगम साहित्य एत कथा मन रखनी खाली गोटे कथा मन रख जे प्राचीन भारत रे इतिहास रे कौन होती दक्षिण भारत में कौन होता बोली जे साहित्य गुड़ाक उल्लेख कर साहित्य गुड़ा कौन संगम साहित्य बोली कहुए से साहित्य को कौन कहुए संगम साहित्य बोली कहुए जोटा 30,000 धाड़ी उल्लेख कर कौन कहुए पति निंकिका नाकु आ कौन पतु पतु गोटे कौन पति निंकिका नाकु आ गोटे कौन पतु पतु यह छड़ा कौन मध्य जुगरे कौ जुगर पिला माने मध्य जुगरे मध्य जुगरे मध्य कौन है पिली जे साहित्य मध्य कौन कर इतिहास को बहु मात्रा रे माने कौन कर प्रदान कर सुल्तान शासन काल रे साहित्य गुड़िक है कौन कौन हासाम निजामी ताज उल मासिर जियाउद्दीन बरानी तारिक फिरोज शाही फतवा इ जहांगीर मन रखे पिली जे कौन कहली हासान निजामी जो पुस्तक थिला से पुस्तक नाम अच्छे कौन ताज उल मासिर जियाउद्दीन बरानी कौन पिली तारिक इ फिरोज शाही आ कौन फतवा इ जहांगीर मन रख अमीर खुसरो कौन ख्वाजा इन उल फतु व तुगलक नामा मन रखे पिली एटा बड़ हम पिला मैंने कौन कहली जे अमीर खुसरो कौन ख्वाजा इन उल फतु तापर आसला तुगलक नामा इसामी की कौन पिली फुत उस सालातीन इसामी जी अच्छा कौन फुत उस सालातीन कौन कराई उल्लेख करा एगुड़ा कौन पिली जे मध्य जुगर साहित्य कौ जुगर साहित्य मध्य जुगर साहित्य सेपरी मोगल शासन काल में कौन कौन अच्छी मन रखे पिली मोगल शासन काल में जो साहित्य गुड़ाक अच्छी मन रख आबुल फाजल कौन आईन इ अकबरी मन रख एटा आईन इ अकबरी हो पिला माने आबुल फाजल कौन आईन इ अकबरी आ कौन पिली अब्दुल हमीद कौन लाहौरी बादशाही नामा मन रख अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा मन रखे पिली आ थोड़े कहीदे आबुल फाजल कौन कौन थिला टिके भूल होगा टिके रिकाल कर दूची आबुल फाजल कौन कौन थिला देखी दिंतु आईन इ अकबरी अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा कार थिला मन रख आबुल फाजल किंतु कैफी मानकर कौन थिला पिली मन रख मुनत खाब उल लबाब कौन कहली मुनत खाब उल लबाब मोहम्मद कादरी को कौन पिली मोहम्मद कादरीटा बोला मोहम्मद कादरी को कौन आलमगीर नामा कौन आलमगीर नामा गुल बेदन बेगम को कौन पिली हिमायून नामा जहांगीर को कौन पिली आत्मचरित हूँ कौन तुझको इ जहांगीर कौन कहली तुझको इ जहांगीर एगुड़ाक हूँ कौन पिला माने जे मन रख एगुड़ाक हूँ कौ साहित्य जे मन रख साधारण साहित्य व
एगुड़ाक आम कौन पढ़ले पिली जे साधारण साहित्य विषय पढ़ले ता पूर्व आम कौन पढ़ते जे धर्मीय साहित्य विषय पढ़े तापर पिला माने देखिबा कौन जे आमे कौन 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 पढ़ले आमे कौन कौन पढ़ले मु टिके रिकॉल कर दउछे। प्रथमे कौन पढ़ले पिला माने प्रत्नतात्विक उपादान पढ़ले ने तापर पढ़ले कौन जे साहित्यिक उपादान रो आमे कौन कौन विषय पढ़ले आ प्रत्नतात्विक उपादान कौन कौन विषय पढ़ले। प्रत्नतात्विक उपादान रो आमे शिलालेख विषय पढ़ले ना तापर कौन पढ़ले मुद्रा विषय पढ़ले ना सेमिति साहित्यिक उपादान आम पढ़ले धर्मीय साहित्य गोटे आसला कौन साधारण साहित्य किंतु पिले एठी जोटा देछि गोटे कौन आसला जो क्वेश्चन एटी लिखि देछि पिलाटा एटी कौन देछि देख वैदेशिक विवरणी ऐतिहासिक कीर्तिराजी अभिलेखगारी उपादान कौन कौन कहली वैदेशिक विवरणी ऐतिहासिक कीर्तिराजी अभिलेखगारी उपादान ए जो अभिलेखगारी उपादान ऐतिहासिक कीर्तिराजी वैदेशिक विवरणी जहाँ भी अच्छी एटा प्रत्नतात्विक उपादान गोटे गोटे स्तर एवं साहित्यिक उपादान गोटे गोटे स्तर मन रखिए पे साहित्यिक उपादान जोटा अच्छी स्तर अच्छी से किए सेटा हूँ कौन वैदेशिक विवरणी सेमिति प्रत्नतात्विक उपादान जो स्तर अच्छी से हूँ कौन ऐतिहासिक कीर्ति राजी मन रख एगुड़ाक आम कौन करा पे गोटे पर गोटे कौन करवा आलोचना करी जीवा देखा कौन देछि देखा प्रत्नतात्विक उपादान पढ़ी साहित्यिक उपादान भली इतिहास रचन वैदेशिक विवरणी ऐतिहासिक कीर्तिराजी एवं अभिलेखगारी उपादान कौन कर उल्लेख करा कौन कौन कहली वैदेशिक विवरणी ऐतिहासिक कीर्तिराजी अभिलेखगारी उपादान कौन कर उल्लेख करा भारत इतिहास रचना करने भारत इतिहास को कौन करने रचना करने विदेशर परिव्राजक माने जो विदेशर लोक माने जो परिव्राजक माने कौन करते भारत को आसी भारतर तथ्य संग्रह करी अनेक ग्रंथ कौन करते रचना करते से जो ग्रंथ मानक कौन थिला बेले भारतर संस्कृति भारतर समाज भारतर अर्थनीति धर्म विषय कौन कराइथिला उल्लेख करा जाइथिला जो माने जो विदेश जो परिव्राजक माने कौन करते भारत को आसी से भारत से कौन करते भारत को आसला ग्रंथ गुड़ाक रचना करते ग्रंथ गुड़ाक रचना करी हेले कौ विषय लिखिथे भारत संस्कृति विषय लिखिथे ना भारत समाज विषय लिखिथे ना भारत अर्थ विषय लिखिथे ना भारत धर्म विषय लिखिथे ना लिखिथे ना ए प्रकार से कौन करते लिखी किंतु से कौ कौ मान आसते मन रखिए पे ग्रीक चीन आरब आदि कौन करते जे परिव्राजक मान आसी परिव्राजक मान आसी भारत विषय कौन कर वर्णना कर प्राचीन मध्ययुग और आधुनिक युगर परिव्राजक कौन कर गुरुत्व दि जाए मन रखिए पे जे प्राचीन युगर आसते मध्ययुगर आसते आधुनिक युगर आसी किंतु प्रत्नतात्विक उपादान अन्य एक मूल्यवान विभाग है कौन ऐतिहासिक कीर्तिराजी पे मुझे इंट्रोडक्शन ये लिखिदी कहीं से क्वेश्चन अच्छी प्रथम जोटा पढ़ले से कौन जे प्रत्नतात्विक उपादान आउ एक स्तर अच्छे हूँ कौन ऐतिहासिक कीर्तिराजी ऐतिहासिक कीर्तिराजी रे तीनोटी जुगर इतिहास विषय कौन कराई आभास मिली सेगुड़ी कौन कौन पे जे जहाँ भी मिली मंदिर मिली दुर्ग मिली प्रासाद मिली विहार मिली चैत्र मिली बुझीपार ना अरे भूमि जा भूमि पोती रही ना भूमि माटी भितर थी ना रे जहाँ भी माटी थी ना से गुड़ाक कौन कहुए जहाँ जहाँ भी ऐतिहासिक कीर्ति गुड़ा कर जाटा मंदिर अच्छी दुर्गर अच्छी प्रासादर अच्छी विहार अच्छी चैत्र अच्छी जोटा ऐतिहासिक कीर्तिराजी उल्लेख करा मुझे तुम मान कौन कहली प्रथम कौन कहली वैदेशिक विवरणी कथा कहली ना वैदेशिक विवरणी मानक मध्य कौ जुगर प्राचीन युग हो कि मध्य युग हो कि आधुनिक युग कहली से मध्य कौ मैंने आसते ग्रीक चीन आरब एम कौन करते आसी किंतु ता छड़ा कौन आसला आउ थे ता छड़ा गोटे आसला कौन ऐतिहासिक कीर्तिराजी ऐतिहासिक कीर्तिराजी माने कौन जे मन रखिए पे जे ये हूँ ऐतिहासिक कीर्तिराजी हूँ गोटे कौन प्रत्नतात्विक उपादान गोटे स्तर मुझे कही पे मुझे लिखिदी टे इंट्रोडक्शन ना गोटे लंग क्वेश्चन तुम देला तुम कौन कर इंट्रोडक्शन लिखा पड़ुଛି
ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଯାହା ମାଟିରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଯାହା ଐତିହାସିକ ରାଜାମାନେ ଯାହା ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଶେଷର ଉପାଦାନଟି ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି, ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ। କେଉଁ ଉପାଦାନ? ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝ। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ବେସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ବା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା କ'ଣ କରାଯିବ, ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କାହାକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। କେଉଁ ବିବରଣୀ ପିଲାମାନେ? ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଏକ ବିଭାଗ ହେଲା କ'ଣ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଇତିହାସ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଭାରତ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତ ପାରସିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ କହିଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯିଏକି ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ହେରୋଡୋଟସ୍, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭାରତକୁ ନ ଆସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତ ଓ ପାରସିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି କିଏ, ଆରିଆନ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ, ହେରୋଡୋଟସ୍ କଥା କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି, ଯେ କ'ଣ, ଆରିଆନ୍। ଆରିଆନ୍ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କିଏ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। କ'ଣ ପିଲି, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 298 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେ, 298 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିକା। କାହାର? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ପିଲି, ଇଣ୍ଡିକା। ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି କିଏ ପିଲି, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିକା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଟଲେମି। ଟଲେମି କ'ଣ, ଟଲେମି ଓ ପ୍ଲିନି। ଟଲେମି ଓ ପ୍ଲିନି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ। ମନେ ରଖ, ଟଲେମି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତର ଭୂଗୋଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିନି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତ ଓ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି, ହେରୋଡୋଟସ୍ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି, ଆରିଆନ୍ କଥା କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ବୋଲି, ମନେ ରଖିବ, ଟଲେମି ଓ ପ୍ଲିନି। ଟଲେମି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିନି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତ ଓ ରୋମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ, ପ୍ଲିନି। କିଏ, ପ୍ଲିନି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି, ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପରି ଚୀନ୍ ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ, ସେମାନେ ହେଲେ କେଉଁମାନେ, ମନେ ରଖ, ଫାହିୟାନ୍, ହୁଏନ୍ସା, ଇତିସି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫାହିୟାନ୍, ହୁଏନ୍ସା, ଇତିସି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସି ଭାରତରେ 3 ବର୍ଷ ରହି ପାଟଳିପୁତ୍ରର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫୁକୋକୁ ବା ଫୁକୋକି। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା କାହାର? ଫାହିୟାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଫୁକୋକି। କ'ଣ? ଫୁକୋକି। ସେ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 405ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା, କ'ଣ କହିଲି ଯେ 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ? 3 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ। ପାଟଳିପୁତ୍ର 3 ବର୍ଷ ରହି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫୁକୋକି। କ'ଣ? ଫୁକୋକି। ମନେ ରଖିବା ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ଚୀନ ଐତିହାସିକ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ହୁଏନ୍ସା। କ'ଣ? ହୁଏନ୍ସା। ହୁଏନ୍ସା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ହୁଏନ୍ସା କାହା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କାହା ସମୟରେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ? ହୁଏନ୍ସା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁବରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହୁଏନ୍ସାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁବରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ହୁଏନ୍ସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁବରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହୁଏନ୍ସା 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଟିକେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଇଠି 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ। କେତେ? 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଠି ହେବ କ'ଣ? ହୁଏନ୍ସା କେତେରୁ କେତେ? 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ କହିଲି? 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 644 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବର୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିୟୁକି। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ? ସିୟୁକି। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ପିଲି? ସିୟୁକି। ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କିଏ ପିଲି? ଇତି ସିଂ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାପରେ? କାପରେ ପିଲାମାନେ? ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ପରେ। କାପରେ ପିଲାମାନେ? ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଇତି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ଯେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଚୀନ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ମନେ ରଖିବେ, କ'ଣ କହିଲି? ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରବୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆରବୀମାନେ ରହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରବୀମାନେ ରହିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ୟୁରୋପର ପରିବ୍ରାଜକମାନେ, କେଉଁମାନେ? ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ୟୁରୋପର ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆରବ ଐତିହାସିକ କ'ଣ ପିଲେ? ଆଲ ବେରୁଣି। ଯିଏ ଆଲ ବେରୁଣି ଥିଲେ ଆରବ ଐତିହାସିକ, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? ଆଲ ବେରୁଣି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ। କ'ଣ କହିଲି? କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲି? ଯିଏକି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଜଣେ ଐତିହାସିକ ପରିବ୍ରାଜକ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଲ ବୁଲ୍ଲା ବୋରି, ତାପରେ ଆସିଲା ହାସାନ ନଜାମି, ଆଲ ମାସୁଦି, ଇବନ ଉଲ୍ ଅଥିର ପ୍ରଭୃତି ଆରବୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। କେଉଁ ଯୁଗ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ବହୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖିବ ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସ, ସାର୍ ଟମାସ ର, ଜନ୍ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେନିୟର, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର, ଟମାସ ବାଉରି, ରବର୍ଟ କଭାଟେ
ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହେଲିମ୍ଟନ୍। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହେଲିମ୍ଟନ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କ'ଣ ପରିବ୍ରାଜକ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ଭାରତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲି, ମଧ୍ୟଯୁଗର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲି, ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଦେଖ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ଶେଷରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଲେଖକାରୀୟ ଉପାଦାନ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଲା କ'ଣ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ତିନୋଟି ଯୁଗର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କ'ଣ କରିଛି ତିନୋଟି ଯୁଗର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରାସାଦ, ବିହାର ଓ ଚୈତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କେଉଁ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଉଦାହରଣ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କର କଳାତ୍ମକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୂଚିତ ହୁଏ। ଯାହା ଯାହା ପିଲି ମାଟିରୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ମାଟିରୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋହର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ମାଟିରେ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆରେ ମୋହର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ମିଳିବ ମାଟିରେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଓ ପଥରରେ ଖୋଦିତ କଳାକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାସାଦରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା କଥା। କ'ଣ କହିଲି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଅଶୋକଙ୍କ କ'ଣ ପିଲି ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି କ'ଣ କରିଥିଲା ପଥରର ବ୍ୟବହାର ଓ ପଥରରେ ଖୋଦିତ କଳାକୃତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଓ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ସାରନାଥ, ବୋଧଗୟା, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେ ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ ପିଲି ପାଟଳିପୁତ୍ର। କ'ଣ କହିଲି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଏଇ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲି ସାରନାଥ, ବୋଧଗୟା, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଳାକୃତି କୁଷାଣ ଯୁଗରୁ ଗାନ୍ଧାର କଳା ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ତକ୍ଷଶିଳାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲି କୁଷାଣ ଯୁଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାନ୍ଧାର କଳା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ, କେଉଁ ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭିତରଗାଁଓ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ, ଦେବଗଡ଼, ଖୋ, ନାଚନକୋଟାର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଭିତରଗାଁଓ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ, ଦେବଗଡ଼, ଖୋ, ନାଚନକୋଟାର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମାମଲ୍ଲପୁରମରେ ପଲ୍ଲବ ନରପତି ପିଲାମାନେ ପଲ୍ଲବ ନରପତି, ତାଞ୍ଜୋରରେ କ'ଣ ପିଲେ ଚୋଳ ଶାସକଙ୍କ କୃତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଜୈନ କୃତି। କ'ଣ କୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମାମଲ୍ଲପୁରମରେ କ'ଣ ପିଲେ ପଲ୍ଲବ ନରପତି, ତାଞ୍ଜୋରରେ କ'ଣ ପିଲେ ଚୋଳ ଶାସକଙ୍କ କୃତି। ମନେ ରଖିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ'ଣ ପିଲି ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲାରେ ଜୈନ କୃତି। କେଉଁ କୃତି ଜୈନ କୃତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ଏଙ୍ଗୋକର ଭାଟ ମନ୍ଦିର, ଜାଭାରେ କ'ଣ ପିଲି ବରବଦର ସ୍ତୂପ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଔପନିବେଶିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜୈନ କୃତି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମାମଲ୍ଲପୁରମ ପଲ୍ଲବ ନରପତିଙ୍କ, ତାଞ୍ଜୋରରେ କ'ଣ ପିଲି ଚୋଳ ଶାସକଙ୍କ କୃତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ'ଣ ପିଲି ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଜୈନ କୃତି ମିଳିଛି। ଯାହା ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାସାଦ ଯାହା ବି ଅଛି
ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କ'ଣ ପିଲି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଏଙ୍ଗକୋର ଭାଟ ମନ୍ଦିର। ଜାଭାରେ କ'ଣ ପିଲି? ବରବଧୂର ସ୍ତୂପ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟଙ୍କ କ'ଣ ପିଲି? ଔପନିବେଶିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା? ଔପନିବେଶିକ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ପିଲେ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ଜୈନ କୃତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଜୈନ କୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି। ଯଦି ପଚାରିବ MCQ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କେଉଁ କୃତି ମିଳିଛି? ଜୈନ କୃତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କେଉଁ କୃତି? ଜୈନ କୃତି। ଉଦୟଗିରିରେ କେଉଁ କୃତି? ଜୈନ କୃତି। ସେହିପରି ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ରୁମିନି ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼ ଆଦିରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ରୁମିନି ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି? ଖଜୁରାହୋ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, କାମରୂପ, ରାଣୀପୁର, ଝରିଆଲ। ଏଇଟା ଝରିଆଲ ହେବ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି? ଖଜୁରାହୋ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, କାମରୂପ, ରାଣୀପୁର ଆଉ କ'ଣ? ଯେ ଝରିଆଲ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ଯେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହେଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆସିଲା? ଖଜୁରାହୋ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, କାମରୂପ, ରାଣୀପୁର, ଝରିଆଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମଧ୍ୟଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। କେଉଁ ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି? ମଧ୍ୟଯୁଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ, ସିକିନ୍ଦ୍ରାରେ କ'ଣ ପିଲେ? ଆକବରଙ୍କର ସମାଧି। ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀର କ'ଣ? କୁତୁବ ମିନାର କହିଦେଉଛି, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ, ସିକିନ୍ଦ୍ରାରେ କ'ଣ? ଆକବରଙ୍କ ସମାଧି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କଳାକୃତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସୌଧ ଇତ୍ୟାଦି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ'ଣ ପିଲେ? ମେମୋରିଆଲ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଶେଷରେ ଆସିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଶେଷ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଏଇଟା ସାରିକି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ ପିଲେ? ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ବେସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ? ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ବେସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖଗାରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ରଖାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଅମୃତ ବଜାର, ପତ୍ରିକା, ଯୁଗାନ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପେଟ୍ରିଅଟ ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ। ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପତ୍ରପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅମୃତ ବଜାର, ପତ୍ରିକା, ଯୁଗାନ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପେଟ୍ରିଅଟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆଶା, ନବୀନ, ଦେଶକଥା ଆଦି ସମାଜ ଆଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆଶା, ନବୀନ, ଦେଶକଥା, ସମାଜ ଆଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଅଭିଲେଖଗାରୀ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପଢ଼ ଆଉ ଦେଖିକି ଯାଅ। ତୁମର ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ତ ତୁମର 20 ମାର୍କ ହିଁ ଆସିବ। ତୁମେ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବାର କ'ଣ କର, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖ ଆଉ ପଢ଼।
ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।